Good morning. Today let's discuss about corporate veil. This is the last topic in the first chapter of the Companies Act. So let's discuss what is the corporate veil. First of all, what's the meaning of the corporate veil? Corporate veil എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. A company is an artificial person different for its members and directors. We have already discussed the separate legal entity feature of the company. The separate legal entity feature of a company states that a company is separate from its owners or its members or its shareholders. A company have a separate existence from its members. So, a company is an artificial person different for its members and directors. Okay. Then, in the eyes of law, it has a separate corporate personality. It has its own corporate name. It works under that name. So, we have discussed that company performs its activities in its own name and the company will be responsible. So, company have a separate name and seal and it works under that name. In normal circumstances, company cannot be considered as agent or trustee of its member. Usually, a company act separately. That means the members are never an agent or trustee of the company. Therefore, members and directors of a company cannot be held liable for any act of that company. So, though the acts of the company are indirectly performed by the members or shareholders or directors, still a company is always considered separate from its members, so that the company we cannot held the members liable for any act of the company. കമ്പനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്കൊരിക്കലും കമ്പനിയുടെ ആക്റ്റുകൾക്ക് ലയബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം യൂഷ്വലി കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഏജൻസോ ട്രസ്റ്റീസോ ഒന്നും അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പനി ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ്. ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വിൽ ബി നെവർ ലയബിൾ ഫോർ ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. So this concept is known as corporate veil. It means only company can be held liable for an act done in the name of the company. So ഒരിക്കലും വേറെ ആൾക്കാർ കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും കമ്പനിയിലെ ആക്റ്റുകൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടല്ല യൂഷ്വലി കാണുന്നത്. അപ്പം ദർ ഇസ് എ വെയിൽ മീൻസ് എ കേർട്ടൻ. ഒരു കേർട്ടൻ ഉണ്ട് കമ്പനിയും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ ആക്ട്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി members. So this concept is known as corporate veil. Okay. Now, but actually the concept is corporate veil, but there are different cases where we need or the court need to lift the corporate veil. അതായത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് we have to learn. Okay. As per company laws, a company can be created for lawful purpose only if a company is created for dishonest use, fraudulent purpose, unlawful purpose, or tax evasion, or any other purpose which is against the public interest. Then law can identify the persons who are behind it and are responsible for any fraud or unlawful act. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ന്യായമായിട്ടും നീതിയായിട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ഡിസോണസ്റ്റ് യൂസ്, ഫ്രോഡുലൻറ്റ് പർപ്പസ്, അൺലോഫുൾ പർപ്പസ് ഓർ ടാക്സ് ഇവേഷൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വി മേ ഹാവ് ടു ലിഫ്റ്റ് the company അല്ലെങ്കിൽ the law can identify the persons who are behind it and are responsible for any fraud or unlawful act. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to lift the corporate veil. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് this concept is known as lifting of corporate veil. Lifting the corporate veil means disregarding the corporate personality
and looking behind the real person who are in the control of the company. അപ്പം യൂഷ്വൽ സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനി സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, കമ്പനിയെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കില്ല. പക്ഷേ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കാണുക, രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ആണ് കാണുക. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വി മേ ഹാവ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് വി മേ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ റിയൽ പേഴ്സൺ, ആരാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചേ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. In other words, where a fraudulent and dishonest use is made of the legal entity, the individuals concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. In this regards, the court will break through the corporate veil. Okay? അപ്പം എന്താണ് where a fraudulent or dishonest use is made of legal entity, the individuals, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്താലും കമ്പനി ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ, കമ്പനി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണ്, നമ്മൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരില്ല. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടോളറബിൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആരാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്നത്, പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കോർട്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ദി കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ. അപ്പം ആ ഒരു കേർട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെയിലിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സീ ഹു ആർ ദ റിയൽ പേഴ്സൺസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. According to the definition of Black Law Dictionary, the piercing the corporate veil is a judicial act of imposing liability on otherwise immune corporate officers, directors and shareholders for the corporation's wrongful acts. So, lifting of the corporate veil എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is the judicial act, അതായത് ലോ പ്രകാരം it is the act of imposing liability on ആരാണോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ഇപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും തെറ്റ്. അപ്പോൾ ആരാണോ അതിലുള്ളത്, ഒന്നെങ്കിൽ അത് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആവാം, ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാം, ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം. അങ്ങനെ അവർ മൂലം കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ റോങ്ഫുൾ ആക്ടിനുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ വി മേ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഔട്ട്, അത് ലുക്ക് ബിഹൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Now let's see which are the cases of lifting the corporate veil. കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജുഡീഷ്യൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്. ജുഡീഷ്യൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊരു കേസാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ. The court may ignore the separate legal entity status of a company where it is used for tax evasion or circumventing tax obligation. Tax planning may be legitimate provided it is within the framework of law. അപ്പം ഇൻവേഷൻ അല്ല, ഇവേഷൻ. സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഒരു കമ്പനി അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു പേ ടാക്സസ്. ഇപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടപ്പം ചിലപ്പം ആ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും ചെയ്യും. ചില തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പൊക്കെ ചെയ്യും. അതായത് ഇൻകം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറേ നമുക്ക് ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലീഗലായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അതല്ലാതെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ഇവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ റവന്യൂ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is a chance കോർട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ആ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് കേസ് ഇസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഓർ ഇംപ്രോപ്പർ കണ്ടക്ട്. Where a company is used for committing frauds or improper conduct, court may lift the corporate veil and look at the realities of the situation. The legal personality of the company may also be disregarded in the interest of justice where the machinery of incorporation has been used to some fraudulent purposes like defrauding creditors or to avoid legal obligations. So, prevention of fraud or improper conduct എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്,
എന്തെങ്കിലും ഒരു ചതി ആ രീതിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ഡീഫ്രോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കോർട്ട് ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ. Next is determination of enemy character of the company. Company being an artificial person cannot be enemy or friend, but during war it may become necessary to lift the corporate veil and see the persons behind it to determine whether they are friends or enemy. This is due to the reason that though a company enjoys separate entity, but its affairs are run by individuals. Okay. ഇപ്പം എനിമി ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏലിയൻ എനിമി, ഏലിയൻ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുമായിട്ട് വേറൊരു കൺട്രിയിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു. ബട്ട് ആ കൺട്രിയുമായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ രാജ്യം വാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബിക്കം അവർ ഏലിയൻ ഏലിയൻ എനിമി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പം ഇഷ്യൂസൊന്നുമില്ല, വി കുഡ് എൻ്റർ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നീട് വാർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹി ബിക്കെയിം ആർ ഏലിയൻ എനിമി. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതേ റീസണാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എനിമി ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു നേഷനിലെ ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റീചെക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിനത് റീചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട്. Okay. A company may assume enemy character when the persons in de facto control of its affairs are residents in the enemy country. In such a case, the court may examine the character of persons in real control of the company and declare the company to be enemy company. ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അതേ കേസ് തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള കോൺട്രാക്ട്സോ റിലേഷൻഷിപ്സോ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസോ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റീചെക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് വെയിൽ ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ്. So these are some of the cases of lifting of corporate veil. The rest of the cases we'll discuss in the next video. Thank you.